ಹಾಯ್ ಹಾಲ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನಿಯಾ ಮಿಶು ವ್ಲಾಗ್. ಇವತ್ತು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಪು 3 o'clock ಹೊರಟಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್, ಟುಗೆದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಹಾಗಾಗಿ High convocations that will be held at 5:30 from the main stage, and ഇതിൽ പാരന്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ മെയിനായിട്ട് 3 മത്സരങ്ങൾ വളരെ ഒരുപാട് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അതിലുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ പാരന്റ്സിനെയും അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. പിന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അതിന് തയ്യാർ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮೆಹಂದಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಸಾಂಗ್, ಗಾನಮೇಳ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗಿಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು. ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟೇ ನಮ್ಮ ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. So get ready, all the best to all the participants, do your best and come with the victory from color. Start. The time starts now. You can start doing your preparation for the food. It will be, you have 1 hour. Experience out there. പിന്നെ എല്ലാവരും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നമ്മൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുറച്ച് ലേറ്റായി, ആദ്യം തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു സോറി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരെ നിന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ലേറ്റ് ആയത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഏതായാലും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. Thank you ma'am for your words. Now it's 4:20. We have past 20 minutes. Even we have been preparing for our food, and I'm sure that some smells are stuff to come. Yeah, I'm sure. Now here we have a lot of vegetables on the table with a lots of baked breads and all, which is going to be a cake with Oreo biscuit. So we are having very interesting food. Sandwich. She's preparing now sandwich. So next we have very colorful bread and colorful sliced vegetables, which also looks so yummy. And she's on her way to a sandwich, I think. Yes, bread sandwich. Now it comes a variety named mixed salad, cocoa bite something, having small balls, looking very beautiful also. Whitish dates, very healthy. All the nuts are there. Full nuts in full healthy food and ready out there. This two are very healthy. Full vegetable, capsicum, all the vegetables are there. Now moving towards, here we have a lot of fruits. I'm not sure what we call. Sitapal. White color only, black seeds. It's a sitapal, and there are also bread plus malai to give that white color. You are very having that bread rasmalai. She also has started decorating. Now moving forward, here roasted grains are there, mixed vegetables with I don't know coconut. Yes. സത്യം പറഞ്ഞ കുക്കിംഗ് തീരെ ഐഡിയാസ് ഇല്ലാത്തൊരാളാണ് ഇപ്പൊ ആക്ടിങ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് റിച്ച് അറിയുന്ന വെജിറ്റബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഐ ജസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ദ ഫുഡ്. And finally here also sandwiches on the way with all the vegetables. She's applying sauce on her bread. Judges vanu, they had a look towards the food. 2 judges worked. Mama, please do fast. We don't have that much time. But still you have almost preparation കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Table 1, 2 items സുഖമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. Fourth preparation is going, third preparation, here fourth preparation or third. Somewhat എല്ലാവരും ഒരു 2 minutes
നാട്ടിലെ മയിലാഞ്ചി പൂവിട്ട കാട്ടിലെ കത്തുകളുണ്ടെനിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് സുത്തേ സുഖം വീരെ കാഴ്ചയ്ക്ക് കത്തുകളുണ്ടെനിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് സുത്തേ സുഖം വീരെ കാഴ്ചയ്ക്ക് എങ്കിലും കണ്ണീരാനന്ദിക്ക് എങ്ങനെ നീ വാഴും വേഗനായി എങ്കിലും കണ്ണീരാനന്ദിക്ക് എങ്ങനെ നീ വാഴും വേഗനായി നാട്ടിലെ മതി സന്തോഷ പൊന്തുര ചന്തം മുന്തിര സുന്ദരി ചന്ദ്ര ശോഭിസൂര പൊരുൾ കസുര അഹമ്മദ് പോണന്ത് സുഗന്ധ വള്ളി മികന്ത് പുകന്ത് കന്നി പിറந்த നബിക്കിമ്പം ഫാത്തിമത്ത് സുഹറ മെച്ചമുള്ള ക്ഷണം വെച്ചൊരു റോജ മിക മിക തിക തിക സഖിയാലി ഓജ തരുൾ തരുൾ ബുഷറ നബി തൻ പൊരുൾ മകൾ സുഹറ ഫിർവാടരുടെ ഇൽബാബദിനരികെ സഹബുകൾ മുണ്ടും വിളിമൊഴി കൊണ്ടും നില തന്നെ കണ്ടും കൊടിയവൻ നെരിട്ടികളട്ടമതിൽ കുഫർ കൂട്ടമൊരുങ്ങിടലായി ചൊടിമാന കോളടനാലണി ചേരുവതിൽ ചൊടിത്താളം വിളിച്ചൂളം ഭജകൊമ്പുകൾ രമ്പ പല മീനികൾ രകമുടെ ഗജനുകൾ പൊങ്കും തരികിട പൊങ്കും ഇടടലിങ്കും പല പല പാശാരികൾ ഘോഷമതപ്പടി കോശലും പേശിടക നടയായി തക്ബീർ സലാത്ത് സലാമിനകം തസ്ബീഹും ബിരുദാലും പുകഴ്മത്ത സ്തുതിച്ച് ഫിർവാടരുടെ ഇൽബാബദിനരികെ ಸಹಬುಗಳ 6 ಮೆಂಬರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಕುಕ್ಕಿಂಗಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಜಡ್ಜಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಫುಡ್ಡಿಂಗ್ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಜಡ್ಜಸ್ ಬಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು 10-11 ಐಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿತೌಟ್ ಫೈರ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ 1 ಅವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. ನೋಡಿ ಎಮ್ಮಿ ಫುಡ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. The judges have started their judgment. All the parents and the students are requested not to get inside. Teachers are on duty, make sure that nobody should get inside. അവർ ചെയ്തു പോയതിനു ശേഷം ടേബിൾ അടുത്ത് നിന്നോ ജഡ്ജസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുണ്ടോ, പക്ഷെ ഒന്നും തൊടാൻ പാടില്ല. സ്റ്റോപ്പ് ഡൂയിങ് എവറിത്തിങ്. മാം പ്ലീസ് സ്റ്റോപ്പ് ഡൂയിങ് എവറിത്തിങ്. ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಪಾಪು ಅಂತೂ ಹೋಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಫುಡ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಹಂದಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದವ್ರ ಕೈಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಹಾಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 4, 5, 6 ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು 2 ಮೆಂಬರ್ಸಿನ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ദൈവം, കൃഷ്ണനായി അവതരിച്ച ദൈവം കൃഷ്ണൻ, പരമേശ പവിത്രപുത്രൻ, കർത്താവിന്റെ പുത്രനായ യേശു, കരുണാവാൻ നബി മുത്തുരത്നം സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി തങ്ങൾ. ഉണ്ണിക്കണ്ണനാണോ, ഉണ്ണി യേശുവോ, മുത്തു നബിയോ ആണല്ല കുട്ടിയും ജനിക്കുന്നത്. അത് ഭീകരവാദി തടിയന്റെ അവിടെ നസീറായാലും മെലിഞ്ഞോന്റെ അടുത്ത് മജീദായാലും ഗോവിന്ദ ചാമിയായാലും എല്ലാവരും ജനിക്കുമ്പോൾ നല്ല കുട്ടികളായിരുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവൻ വൃത്തികെട്ടവനും ഭീകരവാദിയും തോന്നിയവാസിയുമായി മാറുന്നത്? അവനെ പടച്ചോൻ തന്നതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ദൈവം തന്നതല്ലേ? ദൈവം നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുമ്പോ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തുള്ളതല്ലാതെ ഇബ്ലീസിന്റെ അടുത്തും കലീലിന്റെ അടുത്തുള്ളതും കൊടുക്കുവോ? കൊടുക്കൂലല്ലോ. ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തല്ലേ കൊടുക്കുക. ഓരോ കുട്ടിയും എന്താ കൊണ്ടുവന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ജനിക്കുമ്പോ കുട്ടി കൊണ്ടുവന്നത്, ജനിക്കുമ്പോ കുട്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ജനിക്കുമ്പോഴുള്ള കുട്ടിയുടെ കൈ എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇങ്ങനെയാണോ, ഇങ്ങനെയാണോ, ഇങ്ങനെയല്ലേ? അപ്പൊ എന്തോ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ? അവൻ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്താ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും അറബിയും ഹിന്ദിയും അറിയൂ. കുട്ടിക്ക് ഇതറിയില്ലല്ലോ. ഓന്റെ ഭാഷയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞ കരയുന്നാണ്, കുട്ടി കരയുന്നാണ്. എന്തിനാ കരയുന്നു? പാലസ്തീനെ ഇസ്രായേൽ ആക്രമിച്ചെന്ന് ദേഷ്യം വന്നിട്ടാ കരയുന്നു? അല്ല. കരയുന്നത് ആളത്ത് 2 ആളുകളെ ആന ചവിട്ടി കൊന്നതിന്റെ സങ്കടം കൊണ്ടാ? അല്ല. അത് കരച്ചലല്ല. അവൻ വിളിച്ചു പറയാ, ഉപ്പാ, ഉമ്മ, പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറേ, ഓടിവാ, ഞാനിതാ പാട്ടുപാടാനുള്ള കണ്ഠവുമായി വന്നിരിക്കുന്നു. കാപ്പുമല കണ്ട പൂങ്കാറ്റേ, കാണിക്ക നീ കൊണ്ടുവന്നാട്ടെ, കാരക്ക കായ്ക്കുന്ന നാടിന്റെ ഓർമ്മയിൽ മതിപൂറും കിസ്സ പറഞ്ഞാട്ടെ. കണ്ണവ UP സ്കൂളിൽ മാപ്പിളപ്പാട്ട് മത്സരത്തിന് പാടിയിട്ട് സമ്മാനം വാങ്ങിയത് ഞാനാണ്. എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ കുന്നില് മരത്തിന്റെ റബ്ബറിന്റെ തോട്ടത്ത് പണിക്ക് വരുന്ന സാറൂത്ത എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണുങ്ങളാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഗുരു. ഓറെ പഠിപ്പിച്ചെന്ന് ഈ പാട്ട്. പാട്ടുപാടാനുള്ള കണ്ടം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. ചിത്രം വരക്കാനും കവിത എഴുതാനുള്ള വിരലുകൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഹൃദയം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ചിന്തിക്കാനുള്ള തലച്ചോറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അധ്വാനിക്കാനുള്ള കൈകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നൃത്തം ചെയ്യാനുള്ള കാലുകൾ കൊണ്ടുവന്നു. ആർക്കാ വേണ്ട ഇത്? ആരു വാങ്ങും, ഇന്നാരു വാങ്ങും ആരാമത്തിന്റെ രോമാഞ്ചം. അപ്പൊ നമ്മുടെ പണിയെന്താ? എനിക്ക് തരൂ, എനിക്ക് തരൂ പഞ്ചാര പാല് മിഠായി, പുഞ്ചിരി പഞ്ചാര പാല് മിഠായി. ഏറ്റുവാങ്ങുന്നവനാണ് ആര്? അമ്മയും അച്ഛനും അധ്യാപകരും. മനസ്സിലായി? നിങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങണം. ആ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അന്തരീക്ഷം ഇപ്പോഴത്തെ അടിച്ചു പൊളിക്കണം. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുട്ടികളുടെ ശരീരം വളർത്താനല്ലാതെ മനസ്സ് വളർത്താൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന? ഒരു പാട്ടുപാടലുണ്ട്. ഇപ്പൊ റംസാൻ മാസം വരാൻ പോവാ. റംസാൻ മാസം വരാൻ റംസാൻ പിറ കാണുന്നുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് പടിഞ്ഞാറൻ ചക്രവാളത്തിൽ ആകാശത്ത് ഉമ്മ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോ മടിയിലൊരു മോളുണ്ട്. മോള് ഉമ്മാനെ തോണ്ടിയിട്ട് ഉമ്മ ഉമ്മ അന്നത് എന്തെന്ന്? വായലയോ? ആ ആടുന്നു. എന്തെന്നാടുന്നു? ഉമ്മ വാഴയിൽ ആടുന്നു. നോക്ക്, ഒരു പ്രത്യേക താളത്തിലാ വാഴയിലാട്. കണ്ടില്ല? ഇങ്ങനെ ആടുക. കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാഴയില ഇങ്ങനെ ആടും. അത് ആടുന്നിങ്ങനെ. നിങ്ങളെന്താ പറയുക? ആടുന്ന ആടിക്കോട്ടെ ബലാലി ഇരിക്കുന്ന എന്ന് നല്ല ഉമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. പടിഞ്ഞാറൻ ചക്രവാളത്തില് ഒരു വാളംപുളി കണ്ടോ? എന്താ വാളംപുളി? ചന്ദ്രക്കല. ആ വാളംപുളി ഉയരുമ്പോ വാളൻപുളി പോലെ അമ്പീലി പൊങ്ങുമ്പോൾ കുലവാഴ കൈകളിൽ ഊഞ്ഞാലിലാടുന്ന കുഞ്ഞീളം പൂങ്കാറ്റ് തക്ബീർ ചൊല്ലുന്നു. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. വാഴയിലയുടെ ആട്ടം കണ്ടിട്ട് അത് തക്ബീറിന്റെ താളമാണ് മോനെ എന്ന് പാടിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഉണ്ടോ? ആ കുട്ടി ഒരു കൊലക്കേസിലും പ്രതിയാവില്ല എന്ന് ഞാനിപ്പോ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ടുതരാം. പാടിക്കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ?
കോഴിനെ ഇട്ടു കൊടുക്കും, ബിരിയാണിയും പോത്തും ഇറച്ചിയും കോഴിയും അല്ലേ? ഇതാണ് രക്ഷിതാവെന്ന വിചാരമുള്ള ഓട്ടന്മാരും പൊട്ടത്തികളുമാണ് നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾ. എന്നിട്ട് കുട്ടികളെ കുറ്റം പറയാൻ ഭയങ്കര ആളും. ഒരു പാട്ട് പാടി കൊടുക്കൂല, ഒരു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവോ? രാവിലെ എണീറ്റ ഇങ്ങളെന്താ കുട്ടികളെ കണി കാണിക്കുന്നത്? മുസ്ലിങ്ങൾ പോലും കണി കാണുന്ന ഒരു ബിംബമാണ്, ഒരു ബിംബം. ബിംബത്തെ ആരാധന മുസ്ലിം മതത്തിലില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു ബിംബത്തെ കണി കാണുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുക്കളും ആ ബിംബം കാണുന്നു, ക്രിസ്ത്യാനികളും ആ ബിംബം കാണുന്നു. പണ്ടെല്ലാം ബാല് തുറന്നിട്ട് വെളിച്ചാ കാണല്, രാവിലെ കണി കാണുക, പ്രഭാതത്തിന്റെ വെളിച്ചം കാണും. ആ വെളിച്ചം കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സുഖല്ലേ? പ്രഭാതം വിടരും പ്രദോഷം വിടരും പ്രതീജീവി രണ്ടും കണ്ടു നിൽക്കും, ഉദയമില്ലാതില്ല അസ്തമനം, ഉണരൂ മനസ്സേ ഉണരൂ. ഒരു പാട്ട് പാടുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സുണർന്നില്ലേ? നിങ്ങളെന്താ കണി കാണുന്നെന്ന് പറയട്ടെ. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വീട്ടിന്റെയും മൂലക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബിംബം. യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റ് മനസ്സിലായോ? ആടെ പോയി നമസ്കരിച്ചിട്ടല്ലേ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങും. ഇതല്ലേ കണി കാണുന്നത്? ഓന്റെ മനസ്സാണ് ഈ ക്ലോസറ്റ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ. ദയം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ വാതിൽ തുറന്നിട്ടൊന്ന് മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. മുറ്റത്ത് വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൂക്കളോടും പൂമ്പാറ്റകളോടും ഒന്ന് രണ്ട് വർത്തമാനം പറ. പൂവിനോട് വർത്താനം പറയുന്നത് വട്ട. അങ്ങനെയാണ് കവികളെല്ലാം വട്ടന്മാരല്ലേ. കണ്ണത്താദൂരത്ത് കയ്യെത്തേണം, കയ്യെത്തും ദൂരത്ത് ചെന്നെത്തേണം, അത്തം പത്താടുന്ന മുറ്റത്തെ മുല്ലിയോട് പാട്ടുപാടുന്നത് വട്ടയ്ക്ക. ആ പുഷ്പമേ അധിക തുംഗപദത്തിലെത്ര ശോഭിച്ചിരുന്നൊരു രാജ്ഞി കണക്കേ നീ എന്ന് വീണഭൂവിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഒരു പാട്ടുപാടി കൊടുക്കും, ഒരു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് മതി അവന്റെ ഉദരപൂരണം, വയറ് നിറക്കേണ്ട പരിപാടി നോക്കി. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മനുഷ്യ കുട്ടികളാവുന്നത് ഉപ്പയും ഉമ്മയും മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട്, അച്ഛനും അമ്മയും മനുഷ്യരായതുകൊണ്ടല്ല എന്നറിയുന്നു. മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അല്ല, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസാ. പണ്ടേതോ കാലത്ത് പ്രസവിച്ചത് ഉമ്മയാണ്, ഉമ്മന്റെ ഭർത്താവ് ഉപ്പ മനുഷ്യനാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാനും മനുഷ്യനാണ്. നോ നോ നോ. മനുഷ്യൻ നിരന്തരം ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ മനുഷ്യനായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തീരും. ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ ഇമേജും ഒറ്റ ദിവസം ഒരുത്തനെ കത്തിയെടുത്ത് കുത്തിയാ തീർന്നില്ലേ? തീർന്നില്ലേ? അവനെന്ത് ജന്തുവെന്ന് അറിയില്ലേ? ഞാനിപ്പോ ഈ പ്രസംഗമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, നല്ല പ്രസംഗം, മോശം. ഞാനെടുത്ത് പോകുമ്പോ എന്റെ കാറ് ഹൈ സ്പീഡിൽ പോയിട്ട് അങ്ങ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഒരാളെ അടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചു. ഈ പ്രസംഗിച്ചെല്ലാം തീർന്നില്ലേ? ഒറ്റ മിനിറ്റ്. ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ മനുഷ്യനായോ എന്നല്ല, ഇന്ന് ഞാൻ മനുഷ്യനായോ എന്ന ചോദ്യം, ഇപ്പൊ ഞാൻ മനുഷ്യനാണോ എന്ന ചോദ്യം. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് അന്നാം പ്രസവിച്ചോണ്ടാവില്ല, നിരന്തരം പുതുക്കണം, നിരന്തരം പുതുക്കണം. അതിന് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മൃഗവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറഞ്ഞാൽ, മൃഗങ്ങളുടെ വലുത് ശരീരവും ചെറുത് മനസ്സുമാണ്. ഗുരു ലഘു എന്നാ പണ്ട് പറയാം, സ്കൂളിൽ വൃത്തം പഠിച്ചവർ പറയാം. ദീർഘാക്ഷരം ഗുരു, ഹ്രസ്വാക്ഷരം ലഘു. ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതാക്കണം, മാഷ് എന്നല്ല. ഗുരുതരമായ പരിക്ക് പറ്റിയെന്ന് വാർത്ത കണ്ടില്ലേ? മാഷക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയെന്ന അല്ലല്ലോ, വലിയ പരിക്ക് പറ്റിയെന്ന. മാഷന്മാരെ ഗുരു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അറിവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ വലുതായതുകൊണ്ടാണ്. ഭൂമി ഗുരുവും ആപ്പിള് ലഘുവാണ്, വലുതും ചെറുതുമല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് ആപ്പിളിനെ ഭൂമി പിടിച്ചു വലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഗുരുത്വബലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൂഗുരുത്വബലം മനസ്സിലായോ? ശരീരം ഗുരുവും മനസ്സ് ലഘുവായാൽ അതിനെ മൃഗം എന്ന് പറയും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പശു വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും, സ്കൂളിന്റെ പരിപാടി നടക്കും. ആ പശുവിന് മൂത്രയ്ക്കാൻ പറ്റി, ശരീരം പ്രയോഗിക്കണം, മനസ്സ് പറ്റില്ല, ഇത്രയും കുട്ടികളൊന്നും പറ്റില്ല, ടോയ്ലറ്റ് പോകണമെന്ന് പറയോ? ഇല്ല, വാലും വന്നിച്ച് അവിടെ മൂത്രയ്ക്കും, അവിടെ ചാണകൂടും. പട്ടികൾ റോഡിൽ വെച്ച് ഇണചേരും. നിക്കാത് വേണ്ട, പന്തല് വേണ്ട, മാല വേണ്ട, താലി വേണ്ട, പൂവ് വേണ്ട, ബൊക്ക വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യും. കാരണം അതിന്റെ ശരീരമാണ് ഗുരു, മനസ്സ് ലഘുവാ. എന്നാ നമ്മളിരുന്ന് വീടി വയ്ക്കുവോ, മൂത്രയ്ക്കുവോ? എന്ത് ജന്തുവാണെന്ന് പറയും. നമ്മുടെ മനസ്സ് ശരീരത്തോട് പറയും അനങ്ങാണ്ട് കിടക്കുക, ഇത് കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് പോകാം. ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മനസ്സുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യനാവുന്നത്. നമ്മുടെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത്, രക്ഷകർത്തൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മനസ്സിനെ വളർത്തുന്നവരാ, ശരീരത്തെ പോറ്റുന്നവരല്ല. ശരീരത്തെ പോറ്റിയ നാഷ്ട കച്ചവട.
ഈ മക്കളെ പോറ്റുന്നതിന് പകരം ആ തീറ്റി മുഴുവൻ ഒരു പശുവിനും ആടിനും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എത്ര ഉറുപ്പ്യല്ലേ ഇറച്ചി കിട്ടുക? കോഴിക്കാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കോഴി മുട്ട കിട്ടും? പശുവിന് കൊടുത്താൽ പശുവിനെ കറന്നു വിറ്റൂടെ? നമ്മളെ മക്കളെ കറന്നു വിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ലല്ലോ. ആടിനെയും കോഴിനെയും പറ്റി ഇറച്ചി വിൽക്കാം. നമ്മളെ മക്കളോട് നല്ലോണം തിന്നൂടാ. റംസാൻ വരാൻ പോവാ, നല്ല ഇറച്ചിക്ക് വില പോകും. വിഷു വരുന്നു, നീ നല്ലോണം തിന്നൂട്. ചാന്തി മന്ദിലെ ശരീരത്തിൽ കറി വെക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. നമ്മുടെ മക്കളുടെ ശരീരത്തെ പോറ്റാനല്ല നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചത്, അവന്റെ മനസ്സിനെ പോറ്റാനാണ്. ആ മനസ്സിനെ പോറ്റാൻ എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? അതാ ചോദ്യം. ഈ മനസ്സിനെ പോറ്റാൻ നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കള് ഇവനെന്തൊരു ജന്തുവാന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ല. നമ്മുടെ മക്കള് വഷളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഉത്തരവാദി നമ്മളാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വ്യാകരണം ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോഴത്തെ കുഞ്ഞുക തിന്നുക കിടന്നുറങ്ങുക, ഇത് വ്യാകരണം അടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പുതിയ വ്യാകരണത്തിലേക്ക് പോവാം. എങ്ങനെ? നിങ്ങൾ വളരണം ആദ്യം. നിങ്ങളെപ്പോ മൊബൈൽ മാന്തും, പിന്നെ കുട്ടികൾ മാന്തില്ലേ? നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും വട്ടത്തിൽ ഇരുന്ന് വർത്തമാനം പറയാനുള്ള അവസരം ഒരമണി കൊടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പൂതനമാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണം. മക്കൾക്ക് മൊബൈൽ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് തിന്നാൻ കൊടുക്കുക. എന്ത് വൃത്തികേടാ! എന്നിട്ട് കുട്ടികളെ കുറ്റം പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അധികാരം? 7ാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ഛനോ അമ്മയോ ഉപ്പയോ ഉമ്മയോ അടുത്തില്ലാതെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ. 7ാം ക്ലാസ്സിൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാനും പല കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനൊക്കെ മൊബൈൽ ഫോൺ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുന്നു. കാരണം ഈ മൊബൈൽ ഇവൻ വിചാരിച്ചാൽ ആദ്യം വരുക, വൃത്തികേട് ആദ്യം വരുക. അതൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി, പിന്നെ അതിലതേ വരൂ. ഇവനറിയില്ലല്ലോ ഇത് വൃത്തിയുള്ളതെന്നോ അവനറിയില്ലല്ലോ. പക്വതയില്ലാത്ത കുട്ടികളല്ലേ, അവരുടെ മാനസിക വൈകൃതം ഉണ്ടാകും. ഈ മാനസിക വൈകൃതമാണ് ആ കുട്ടിക്കുണ്ടായത്. കാരണം കുറച്ചായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പാട്ടെന്താ? നിങ്ങളെ മക്കള് മനുഷ്യപ്പറ്റുള്ളവരാണോ അല്ല ഇബ്ലീസിന്റെ പറ്റുള്ളവരാണോ എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ തെളിവ് കേട്ടെ. ഞാൻ 2 പാട്ട് പാടും. ഈ 2 പാട്ടിന് കുട്ടികളുടെ പ്രതികരണം നോക്കിക്കോളെ. കുട്ടികളുടെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണ്? 2 പാട്ട്. ആദ്യത്തെ പാട്ട്, സ്നേഹഗായികേ നിൻ സ്വപ്നവേദിയിൽ ഗാനോത്സവമെന്നു തുടങ്ങും, ആനന്ദഗാനോത്സവമെന്നു തുടങ്ങും. ഒരു പാട്ട്. ഇനി അടുത്ത പാട്ട് കേട്ടോളെ. കട്ടച്ചോര കൊണ്ട് ജ്യൂസ് അടിച്ച് സോഡാസബത്ത് ഇല്ലുമിനാറ്റി. അപ്പൊ ആരാ നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ ബാധിച്ചത് മനസ്സിലായോ? നമ്മളെ പുരാണത്തിൽ രാക്ഷസന്മാരും കലിയും ഇബ്ലീസും ചെറുത്താനെല്ലാം ചോര കുടിച്ച ആളെ പറ്റി കേട്ടു. പക്ഷെ അവരൊന്നും കട്ടച്ചോര കൊണ്ട് ജ്യൂസ് അടിച്ച് സോഡാ സർബത്ത് കുടിച്ചിട്ടില്ല. ഈ പാട്ടും പാടി തുള്ളിയാ പിന്നെ കുട്ടികൾ ഉമ്മാനെ തച്ചു കൊല്ലുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ അത്ഭുതപ്പെടാനിരിക്കുന്നത്? മനസ്സിലായോ? ഇതല്ലേ പാടുന്നത്? നല്ലതാ. മാതാപിതാക്കളെ മാപ്പ്, ഇനി അങ്ങോട്ട് തന്നിഷ്ടക്കൂത്ത്, ഉന്നം മറന്നൊരു പോക്ക്, ഗുണപാഠങ്ങൾ മതിയാക്ക്, ഇതെൻ പാത എൻ അധികാരം, വഴിതെറ്റാനും ഉണ്ടവകാശം, തനി നിറവെടുത്തണിയണ നെഞ്ച്, കാട്ടുതോന്യാസം. ഞാൻ മിഞ്ഞാന്നൊരു സ്കൂളിന്റെ വാർഷികത്തിന് പോകുമ്പോ ഈ പാട്ടും പാടിച്ച് തുള്ളും. ഞാൻ സ്റ്റേജ് കയറിയിട്ട് ആടുത്ത ഹെഡ് ടീച്ചറെയും ആടുത്ത PTA പ്രസിഡന്റിന് ഇനിയൊന്നും പറയാൻ ബാക്കി വെച്ചില്ല. ഉളുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. വലിയ അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂൾ, എന്നിട്ട് തന്നിഷ്ട കൂത്താകും. പേന കത്തി കൊണ്ട് വിദ്യാരംഭം കുറിച്ചവനെ നിന്നെ പടച്ചവന് 10ൽ 10 മാർക്ക്. ചേട്ടാ, ഇത് നിങ്ങൾ ചിരിക്കണ്ട. ഇത് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭീകരതയാണ്. ഞാൻ ഈ പാട്ട് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ അതിനെതിരായിട്ട് പ്രസംഗിച്ചു. ഈ പാട്ട് നിരോധിക്കേണ്ടതാണ്. ഏഷ്യാനെറ്റുകാര് എന്നിട്ട് വന്നു, എന്നെ വിളിച്ചു. നിങ്ങൾ റെഡിയാണ്? ഞാൻ മയ്യിൽ വന്നു. നിങ്ങളെന്താ ഒരു പാട്ടിനെ ഇങ്ങനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ആ പാട്ടിന്റെ തകരാറിനെ മുഴുവൻ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അവരിത് പൂർണ്ണമായിട്ട് എന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ഏഷ്യാനെറ്റ് കൊടുത്തു. നിങ്ങൾ അറിയണം, കുട്ടിയൊക്കെ അറിയില്ലല്ലോ ഇതെന്താന്ന്. നിങ്ങളല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങളാ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീടിന്റെ അന്തരീക്ഷം ഒത്തുചേരണം. മൊബൈലും TV യും മാറ്റി വെക്കണം. TV കാണുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒറ്റൊരു പണിയേ ഉള്ളൂ, എന്ത് തിന്നല്.
റേഡിയോ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ത് പണിയാണ്? വീട്ടിൽ റേഡിയോ ഉള്ള എത്ര ആളുടെ ഉപയോഗിക്കുക? ഒരു 5-8 ആളുകൾ. വീട്ടിൽ ടി വി ഇല്ലാത്തവരാരും കൊണ്ടോ? ഇല്ലാത്തവര് ടി വി ഉള്ളതല്ല ചോദിച്ചു. ഇല്ലാത്തവര് എന്നാലും പകുതിയാളെ വീട്ടിൽ ടി വി ഇല്ലേ? 50,000 ടി വി വാങ്ങും, പക്ഷെ 1000 റുപ്യന്റെ റേഡിയോ വാങ്ങാൻ പൈസയില്ല. നിങ്ങൾ റേഡിയോ വാങ്ങി നോക്കട്ടെ, എന്ത് നല്ല സംസ്കാരമുള്ള പരിപാടി എന്നുള്ള റേഡിയോ. ഒരു ശല്യമില്ല, ആടുന്ന് പാടിക്കോളും, നമുക്ക് എന്ത് പണിയെടുക്കാം. ടി വി കാണുമ്പോ ഇതേ നടക്കൂ. കാരണം കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വായിലേക്കുള്ള വഴി കൈക്ക് കാണാ പാടം, വായിൽ നിന്നുള്ള വഴി നാവിന് തെറ്റൊന്നും മിക്കപ്പോഴും. വായിലേക്കുള്ള വഴി കൈക്ക് കാണാ പാടല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കരണ്ട് പോയപ്പോ നിങ്ങൾ പിന്നെ വായി കാണായിട്ട് ചോറ് വായിച്ചിട്ടാലും ചെവി കൊണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. വായിലേക്ക് കാണാപ്പാടാ. അപ്പൊ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതങ്ങ് നടക്കൂ. അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂറ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുളകാന്ന് വിചാരിച്ച് ചാരിച്ചു കൂട്ടുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ടി വി കാണുന്നത് നിർത്തിക്കൂടുക. വട്ടത്തിലിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വ്യാകരണം അടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ട് സോഫ്റ്റനാക്കണം. എന്താ സോഫ്റ്റൻ? ചപ്പാത്തി സോഫ്റ്റനാക്കാനും ഇഡലി സോഫ്റ്റനാക്കാനുള്ള സൂത്രം അറിയാമോ? ഇഡലിന്റെ മാവില് 2 പച്ചമുളക് നല്ലോണം കഴുകിയിട്ട് അതിലിട്ട് വെച്ചാൽ മതി. തലേന്ന് ഇഡലി നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. ചപ്പാത്തി കുഴക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ 2 തുള്ളി പഞ്ചസാര ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി. ചപ്പാത്തി നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. ബന്ധങ്ങൾ സോഫ്റ്റനാക്കാൻ എന്താ മാർഗം? സോഫ്റ്റിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താ മക്കളെ? സോഫ്റ്റൻ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താ? സോഫ്റ്റിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താ? SOFT സോഫ്റ്റേ ആയിട്ടുള്ളൂ. സോഫ്റ്റൻ SOFTEN മറന്നുപാട് പഠിക്കുക. ഈ ഓരോ അക്ഷരത്തിന് ഒരു വാക്യം പറഞ്ഞാൽ അത് മറന്നു. സോഫ്റ്റനാക്കാനുള്ള സൂത്രം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഫോർ സ്മൈൽ, പുഞ്ചിരിക്കുക. ഒരു പ്രയാസമില്ലല്ലോ. പുഞ്ചിരിക്കാൻ എന്ന ഒരു കഷ്ടപ്പാടില്ലല്ലോ. പുഞ്ചിരിക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരേ ഒരു ജീവി മനുഷ്യരല്ലേ. പക്ഷി മൃഗാദികൾ പുഞ്ചിരിക്കാറുണ്ടോ? നമ്മൾ ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി ജനിച്ചവരാ. പുഞ്ചിരിക്കുക. മക്കളോടും എല്ലാവരോടും മുഖത്തൊരു പുഞ്ചിരി വരുത്തിയാൽ നമുക്കും ഉഷാറാ. എപ്പോ ഇങ്ങനെ മുഖം ഇങ്ങനെ പ്ലാമൊന്നും കൂടെ പഞ്ചക്ക പോലെ ഇങ്ങനെയാണ് പുഞ്ചിരിക്കുക. ഓപ്പൺ ഹേർഡ്, ഹൃദയം തുറക്ക്. പുഞ്ചിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട് പുഞ്ചിരിക്കണേ. നിങ്ങൾ പുഞ്ചിരിച്ചാ പോരാ. വീട് പുഞ്ചിരിക്കല് വാതിൽ തുറക്കല. അടഞ്ഞ വാതിലാ മിക്ക വീട്ടിലും. വാതിൽ തുറന്നു നോക്കി. ഓപ്പൺ ഹേർഡ്, ഓപ്പൺ ഹേർഡ്, ഹൃദയം തുറന്ന് വർത്താനം പറ. ഉപ്പയും ഉമ്മയും അച്ഛനും അമ്മയും അച്ചാച്ചനും കുറ്റുമക്കളും എല്ലാം ഘട്ടത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഹൃദയം തുറന്ന് വർത്താനം പറ. ഞാനിപ്പോ 2-3 തമാശ പറഞ്ഞപ്പോയില്ലേ, 4 സ്ത്രീകൾ സായിപ്പന്മാരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇറച്ചി തിന്ന. അവര് 2 കഷ്ണം പച്ചക്കറിയും കൂട്ടിയിട്ട് 1 കഷ്ണം ഇറച്ചി തിന്നു. നമ്മുടെ കുട്ടിയപ്പോ പച്ചക്കറി വാങ്ങി നോക്കട്ടെ. ഈ പ്രശ്നം വെക്കുന്ന കണിശന്മാർക്ക് പോയ സാന്നിധ്യ ക്ഷേത്രം അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് മുരിക്കായി അങ്ങോട്ട് കാരറ്റ് അങ്ങോട്ട് എല്ലാം നീക്കി വെച്ചിട്ട് ചാറ് കൂട്ടി തിന്നു. വിളമ്പുന്നാളും സ്വകാര്യം ചോദിക്കും പീസ് തന്നില്ല ഞാൻ വാങ്ങിയില്ല. അവര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അത് 5-10 കൊല്ലം മുമ്പ് സംഭവം. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞാൻ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ 1,500 തടവുകാർക്ക് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയി. കുറച്ച് പാട്ടെല്ലാം പാടി രസാക്കാൻ. അവര് ജയിലിൽ കിടക്കുകയല്ലേ. അന്നേരം മൈക്കെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ കാര്യവും വെള്ളം കൊണ്ട് കൊടുത്ത് മേശ വിരിപ്പി എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിചയമുള്ളൊരു മുഖം. ഞാൻ ജയിലറോട് ചോദിച്ചു, ഇതാരാ ഇത്? എനിക്ക് ഒരു പരിചയമുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ജയിലർ പറഞ്ഞു, അയാളെ അറിയില്ലേ? അതല്ലേ കൊട്ടിയൂരെ പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ, റോബിൻ അച്ഛനില്ലേ? 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പെണ്ണിനെ ഗർഭിണിയാക്കിയിട്ട് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുക. എന്റെ ഭാഷക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഖുറാനും ഗീതയും ബൈബിളും പഠിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം കുട്ടികൾക്ക് ധാർമ്മികത ഉണ്ടാവില്ല. അതിന്റെ അടിത്തറ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതാ സ്പിരിച്വൽ കോഷ്യന്റ്. 5ാമത്തെ കോഷ്യന്റ് സോഷ്യോ കോഷ്യന്റ്, സാമൂഹ്യ ബന്ധമാണ് കുട്ടി. ഈ റോഡ് തനിയുണ്ടായതല്ല, നാട്ടുകാരുണ്ടാക്കിയതാ. ഇതല്ല നമ്മൾ ഒറ്റക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. സമൂഹത്തിന്റെ ശത്രുവാക്കി വളർത്തരുത് കുട്ടികളെ. അതാ ഭീകരവാദികളാവുന്ന സമൂഹം മുഴുവൻ ശത്രു. സോഷ്യോ കോഷ്യന്റ് വേണം. അടുത്തത് എക്കോ കോഷ്യന്റ് വേണം, പരിസ്ഥിതി സ്നേഹം. കുപ്പി വലിച്ചെറിയരുതെന്ന് പറയണം. ഉത്സവം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ബിങ്കോവും ലേസും ഐസിന്റെ എല്ലാ പാക്കറ്റ് വലിച്ചെറിയരുതെന്ന് പറയണം. അതിന്റെ കൊട്ടയിലേ ഉണ്ടാവും. പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കണം, എക്കോ കോഷ്യന്റ്. അടുത്തത് സയൻസ് കോഷ്യന്റ്, ശാസ്ത്രബോധം വേണം.
ഈ വളർച്ചയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് ശാസ്ത്രമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാന്മാര് രാമായണം മഹാഭാരതം എഴുതി ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം കണ്ടെത്തി. അമേരിക്ക കൊളംബസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് 1000 കൊല്ലം മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്, നളന്തയും തക്ഷശിലിയും. എന്നിട്ട് എന്താ ഇന്ത്യയുടെ പട്ടിണി രാജ്യമായി പോയി? ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഇന്ത്യ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും? ഈ മൈക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച ഇന്ത്യയിലല്ല, എന്റെ വാച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച ഇന്ത്യയിലല്ല, എന്റെ പേന കണ്ടുപിടിച്ച ഇന്ത്യയിലല്ല, കടലാസ് കണ്ടുപിടിച്ച ഇന്ത്യയിലല്ല, അച്ചടി കണ്ടുപിടിച്ച ഇന്ത്യയിലല്ല, ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ച ഇന്ത്യയിലല്ല, നിങ്ങളിരിക്കുന്ന കസേര പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടുപിടിച്ച ഇന്ത്യയിലല്ല, കണ്ണട കണ്ടുപിടിച്ച ഇന്ത്യയിലല്ല, സിമന്റ് കണ്ടുപിടിച്ച ഇന്ത്യയിലല്ല, ഞാൻ വന്ന കാറ് കണ്ടുപിടിച്ച ഇന്ത്യയിലല്ല, ലോറിയും സ്കൂട്ടറും കണ്ടുപിടിച്ച ഇന്ത്യയിലല്ല. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച എന്താ ഉള്ളത് നോക്കിയാ? എല്ലാവരും കണ്ടുപിടിച്ചു. കാരണം അവർ സയൻസിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും. നമ്മള് ജപിച്ചിട്ടിരുന്നു, ജപല നല്ല ഉള്ളില്. ഈ ലോകത്തെ എല്ലാ മാറ്റവും ഉണ്ടാക്കിയത് സയൻസാ. ഗംഭീര പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയത് സയൻസ് കൊണ്ടാ. കോൺക്രീറ്റ് അല്ലേ പള്ളി? നല്ല അമ്പലം ഉണ്ടാക്കുന്നത് സയൻസ് കൊണ്ടാ. ഒത്തുചേരണം. ഏതല്ല 7 കോഷ്യന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാ? 1 IQ ഇന്റലിജൻസ് കോഷ്യന്റ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വളർത്തേണ്ടത്. 2 നിങ്ങൾ വളർത്തേണ്ടത് ബാക്കി 6 Q നിങ്ങൾ വളർത്തേണ്ടത്. EQ ഇമോഷണൽ കോഷ്യന്റ്, PQ പാഷണൽ കോഷ്യന്റ്, SQ സ്പിരിച്വൽ കോഷ്യന്റ്, വീണ്ടും SQ സോഷ്യോ കോഷ്യന്റ്, വീണ്ടും EQ എക്കോ കോഷ്യന്റ്, SQ സയൻസ് കോഷ്യന്റ്. ഈ 7 കോഷ്യന്റ് അതാണ് സമ്മിശ്രം മെലഞ്ച്. മനസ്സിലായോ? ഇത് വളർത്തുന്ന സർവകലാശാലയാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്. അതിലെ പ്രിൻസിപ്പളാണ് ആര്? ഉമ്മ. ഉപ്പ ഫസ്റ്റ് അസിസ്റ്റന്റ്, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളാ. കാരണം എന്താ? പ്രിൻസിപ്പൾ എപ്പോ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന ആളല്ലേ. ആണുങ്ങൾ എപ്പോ വീട്ടിൽ വരിക? ആണുങ്ങൾ എന്തിനാ വീട്ടിൽ വരിക? ഒന്നിക്ക് സാധനം കൊണ്ടേക്കാം, അല്ലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം, അല്ലെ കിടന്നുറങ്ങാൻ, അല്ലെ കക്കൂസ് പോയാൽ. ഇതിനല്ലേ ആണുങ്ങൾ വീട്ടിൽ വരും. വെറുതെ പുറത്തു പോകും. എന്നാ പെണ്ണുങ്ങളോ വെറുതെ പുറത്തു പോവോ? വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കും. ആവശ്യത്തിന് മാത്രം പുറത്തു പോകും പെണ്ണുങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാ പ്രിൻസിപ്പൾ ഉമ്മമാർ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഉപ്പയാണ്. നിങ്ങളാണ് ഈ സർവകലാശാലയെ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ വളരുക, നിങ്ങൾ വളരുക. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ചുറ്റിയെയും കൊണ്ട് വരുമ്പോ സൂക്ഷിക്കുക. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. അത്തരത്തിൽ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിന്റെ ഹൊറൈസൺ, ആ ആകാശം അന്തരീക്ഷം വളർത്തുക. അതിന്റെ ഇടമായി ഈ സ്കൂളും വീടും മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വാർഷികത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ അറിയിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പലിനോടും വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലിനോടും മാനേജരോടും നന്ദി പറയുന്നു. ഇത്ര നേരം എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഇരിപ്പെന്നെങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? ഞാൻ ഓരോന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. സാധാരണ പോയാൽ മുട്ടിയിട്ട തേങ്ങ പോലെ എന്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാനൊന്നുമില്ല എന്ന മട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ എത്ര മനോഹരമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടായിരുന്നു എന്നറിയോ? അതൊരു സുഖമാണ്. അങ്ങനെ ഇരുന്നതിന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ് കുറിക്കുന്നു. Clap for her. And I would like to invite our Suresh sir for distributing these awards for the winners. Mappalapatte Farsana TP. Kindly come forward, please. And kindly clap for the winner, please. This Farsana TP Mappalapatte first prize. Farsana TP mother of Zayan TP. Please clap for them. Please. Second prize, Mufira Yunis, mother of Shahabin Yunis, grade 9. Mufira Yunis, please come forward. Mufira Yunis, mother of Shahabin Yunis, grade 9. For her, please. Mehendi competition first prize, Farsana, parent of Zayan, grade 1A. Farsana, please come forward to collect the award. Mehendi competition first prize, chest number 206, Farsana. Please clap for the winner, please. Farsana, parent of Zayan, grade 1A. Mehendi competition, chest number 206. Second prize, chest number 207, Musina, parent of Ria, grade 10. I think Ria Samad, parent of Ria Samad, grade 10, Mohsina, chest number 207. Please come forward.